Hello kids, I hope that you all are doing great. Now firstly, we are going to have a recap about our previous session. એટલે કે આપણે previous session માં શું કર્યું હતું એનું એક વખત recap કરી લઈએ. This is the third session of English, poem 1, Catch Me If You Can. આ આપણો third session છે poem 1 નો Catch Me If You Can. Okay. Now in the first session we did vocabulary words અને તમે લોકોએ જે vocabulary words આપણે લર્ન કર્યા એ તમારી ઇંગ્લિશ CW માં you have already written. તમે તમારી ઇંગ્લિશ CW માં એ વર્ડ્સ લખી નાખ્યા છે. Right. Now that was all about first session. એ first session હતું. In the second session તમે લોકોએ પોએમનું explanation સમજ્યું. You already understood the poem. Okay. Now poem explanation પછી જે રીડિંગ પોર્શનના MCQs હતા એ તમે લોકોએ ટેક્સ્ટ બુકમાં સોલ્વ કર્યા. રાઈટ. So that was all about session 2. Now in this third session we are going to continue with question answers. Okay. First session we did vocabulary words એટલે કે hard words કર્યા. In the second session આપણે લોકોએ poem સમજી લીધી. Now in the third session you are going to have the explanation of question answers. Okay. So let's get started. Okay students, so now we are going to move forward with the answer the following questions. આપણે લોકો હવે answer the following questions કરવાના છીએ in this session number 3 of poem 1, Catch Me If You Can. આપણે લોકો આ પોએમના આ સેશનમાં question answers કરવાના છીએ. It is easy when you have already understood the poem. તમે લોકોએ poem સમજી લીધી છે. At that time it is really easy કે હવે તમે question answers સમજી શકો. Okay, so let's get started with the question answers. First one is, can you catch the wind? Why? Question એવું પૂછે છે, can you catch the wind? અને શું કામ? જે બી તમારો આન્સર હોય yes or no તો શું કામ? ઓકે. So the thing is, આન્સર છે એનો no. This is comma. કોમા એવું કહે છે કે જ્યારે તમને કોમા કોઈ પણ સેન્ટેન્સમાં આવે છે અને તમે એને રીડ કરો છો. Just now I am explaining to you, that means I am reading this and I got a comma in between. એટલે કે મને ત્યાં વચ્ચે કોમા આવ્યો. It means કે તમારે ત્યાં પોઝ લેવાનો છે. તમારે ત્યાં ઊભું રહી જવાનું છે when you are reading. તમે આમ ન વાંચી શકો. No, we cannot catch the wind as wind cannot be seen but can only be felt. આવી રીતે you cannot read when you see a comma. Now, take a pause. We cannot catch the wind as wind cannot be seen but can only be felt. Okay. Now, take a pause. Pause લઈ લ્યો એટલે કે ઊભા રહી જાઓ for a second or two. We cannot catch the wind as wind cannot be seen but can only be felt. Okay, it means question આપણો એવો હતો. Come back to the question. Can you catch the wind? Why? No, આપણે લોકો વિન્ડને catch કરી શકીએ નહીં. Why? એનો આન્સર છે because wind cannot be seen. આપણે એને જોઈ શકતા નથી. It can only be felt. આપણે એને ખાલી feel કરી શકીએ છીએ કે yes, because of wind my clothes are blowing in the air. Okay, because of wind my book and the pages of the book are moving. There is a movement observed because of wind. Because of wind trees and the branches of the trees are moving. You can only you can only see the movement. તમે એને feel કરી શકો wind ને. You cannot see the wind. Okay, તમે wind ના લીધે જે movement થાય છે એ જોઈ શકો છો but તમે wind ને જોઈ શકતા નથી. So we cannot catch the wind. આપણે લોકો wind ને catch કરી શકીએ નહીં as wind cannot be seen but can only be
ફેલ્ટ, એ જે મૂવમેન્ટ થાય છે એને તમે ખાલી ફીલ કરી શકો છો, પણ તમે એને જોઈ શકતા નથી. યુ કેન નોટ સી ધ વિન્ડ. ઓકે, તો તમે એને જોઈ શકતા નથી, તો તમે એને પકડી બી નહીં શકો, રાઈટ? બીકોઝ એની મૂવમેન્ટ કન્ટિન્યુઅસ હોય છે. સો નો, we cannot catch the wind, as wind cannot be seen but can only be felt. એને ખાલી આપણે ફીલ કરી શકીએ છીએ, જોઈ શકતા નથી. સો આપણે એને પકડી બી ના શકીએ. ઓકે, so this was all about the first question. Let's move to the next one. What usually happens when dark clouds hides the sun? What usually happens એટલે કેમ કે છે કે અમુક વાર ક્યારે એવું થાય છે કે જ્યારે ડાર્ક ક્લાઉડ્સ છે એ સનને છુપાડી દે છે. When this happens? Okay, so the answer to that question is it is rainy season just now, right? આ rainy season જ છે. In this season તમે લોકોએ ઘણી વાર એવું ઓબ્ઝર્વ કર્યું હશે કે for 2 to 3 days we observe no sunlight. આપણે એવા 2-3 દિવસ સુધી પણ એવું જોયું છે કે there is no sunlight. સનના રેઝ ઓર સનની લાઇટ આવતી જ નથી, રાઈટ? વી હેવ ઓબ્ઝર્વડ ફોર 2 to 3 days. તો શું કામ એવું થાય છે? When dark clouds hides the sun, જ્યારે ડાર્ક ક્લાઉડ સનને છુપાડી દે છે, the surrounding becomes dark. એમ પૂછે છે આમાં કે ડાર્ક ક્લાઉડ્સ જ્યારે સનને છુપાડી દે છે ત્યારે આપણી આજુબાજુનું સરાઉન્ડિંગ, ધેટ મીન્સ આપણી આજુબાજુનું એટમોસ્ફિયર પણ ડાર્ક થઈ જાય છે, રાઈટ? સો દેર ઇઝ નો સનલાઇટ. સનલાઇટ આવી જ નથી, તો એકદમ ડાર્ક ક્લાઉડ્સનું જે છુપાડી દે છે સનને, એનાથી આપણું એટમોસ્ફિયર એટલે કે આપણી આજુબાજુનું વાતાવરણ પણ ડાર્ક થઈ જાય છે. ઓકે, it is a sign, dark clouds are the sign કે there is a possibility of rain. It means કે dark clouds ની એવી સાઇન છે, એવું સિગ્નલ આપે છે કે it is possible કે heavy rainfall થાય, heavy downpour થાય. downpour, that means pour એટલે કે POUR. it means heavy rainfall. બહુ જોરદાર વરસાદ થાય ને, it is called as downpour. Okay, so when dark clouds hides the sun, the surrounding becomes dark. જ્યારે ડાર્ક ક્લાઉડ સનને હાઇડ કરી દે છે ત્યારે આપણી આજુબાજુનું સરાઉન્ડિંગ, આપણી આજુબાજુનું એટમોસ્ફિયર પણ ડાર્ક થઈ જાય છે, રાઈટ? સો this was all about first and second question. Now we would be moving on to the next ones. Okay, so the third question is, are the monkeys baby monkeys or grown up monkeys? Why? Baby monkeys એટલે monkeys ના babies અને grown up monkeys એટલે કે મોટા monkeys other than the baby monkeys. Okay, so poet એવું પૂછે છે કે are the monkeys baby monkeys or grown up monkeys? શું કામ? ઓકે, એવું પૂછે છે કે જે મંકીઝની વાત થાય છે પોએમમાં, એ બેબી મંકીઝ છે કે ગ્રોન અપ મંકીઝ છે? એટલે હજી નાના મંકીઝ છે કે મોટા મંકીઝ છે? ઓકે, સો ધ આન્સર ટુ ધેટ ક્વેશ્ચન ઇઝ the monkeys are baby monkeys because they are playful. Okay, તમે ઓબ્ઝર્વ કર્યું હશે કે નાના કિડ્સ હોય, નાના બેબીઝ હોય, દે કીપ પ્લેઇંગ ઓન ધેર ઓન. એ લોકો એની જાતે જ રમ્યા કરે, રાઈટ? ઓકે, સો અહીંયા જે પોએમમાં જે મંકીઝની વાત થાય છે, દે આર બેબી મંકીઝ. ઓકે, બીકોઝ દે આર પ્લેફુલ. પ્લેફુલ એટલે કે હુ રિયલી એન્જોયઝ, હુ ઇઝ રિયલી લવિંગ ટુ પ્લે. એ લોકોને પ્લે કરવું બહુ ગમતું હોય. નાના બેબીઝ હોય એ લોકોને બી પ્લે કરવું બહુ ગમતું હોય, રાઈટ? દે કીપ પ્લેઇંગ ઓન ધેર ઓન. એ લોકો જાતે જ રમ્યા કરે છે, રાઈટ? જે નાના બેબીઝ હોય એ. સો ધ સેમ ઇઝ વિથ બેબી મંકીઝ. બેબી મંકીઝનું પણ સેમ જ છે કે એ લોકો બી જ્યારે બેબી મંકીઝ હોય ત્યારે એ લોકો રમ્યા કરે. જ્યારે મોટા મોટા જેમ જેમ થતા જાય એમ એ લોકો બીજી એક્ટિવિટીઝમાં ઇન્ડલ્જ થઈ જાય. ઇન્ડલ્જ, દેટ મીન્સ
એક્ટિવ થઈ જાય બીજી એક્ટિવિટીઝમાં. ઓકે, બીજી એક્ટિવિટીઝમાં પોતાને બિઝી કરી નાખે. ઓકે, ઇન્ડલ્જનો સ્પેલિંગ છે INDULGE. ઓકે, ઇન્ડલ્જ એટલે કે પોતાને બીજી એક્ટિવિટીઝમાં એક્ટિવ કરી નાખે. બટ જ્યારે એ લોકો બેબી મંકીઝ હોય છે ત્યારે તો એ લોકો બહુ પ્લેફુલ હોય છે, રાઈટ? દે કીપ પ્લેઇંગ ઓન ધેર ઓન. The monkeys are baby monkeys because they are playful. Monkeys જે છે એ બેબી monkeys છે because એ લોકો એની જાતે જાતે જ રમ્યા કરે છે. Okay, so this was all about third question. Let's move to the fourth one. What does the poet means when what does the poet means when she says birds begin to call? What does the poet means when she says birds begin to call? આવું જ્યારે પોએટે પોએમમાં કીધું હતું ત્યારે એનો મતલબ શું થતો હતો? ઓકે, when the poet says birds begin to call, એનો મતલબ એમ થતો હતો she refers to the birds, એટલે કે એ બર્ડ્સને લઈને એવું કહેવા માંગે છે. She refers to the birds announcing their time to return to their nests because it is getting dark. જ્યારે birds begin to call આવું પોએટ લાઈન મૂકે છે પોએમમાં, એનો મતલબ એમ થાય છે કે birds are announcing, it is announced that they have to return to their nest. એ લોકોને પોતાના નેસ્ટે પાછું આવવાનું છે. શું કામ? because it is getting dark. because it is getting dark. એકદમ અંધારું થવા લાગે એ પહેલા એ લોકોએ પોતાના નેસ્ટે પાછું આવવાનું છે. That's why the poet is saying that birds begin to call. That's what the poet means. Okay, birds begin to call નો મતલબ શું થાય છે કે એ બોલાવા લાગે છે કે ચલો now let's go back to our nest because અંધારું થાય એ પહેલા અંધારું થાય એ પહેલા આપણે આપણા નેસ્ટમાં પાછા પહોંચી જઈએ. ઓકે, સો ડાર્ક થઈ જાય એ પહેલા it is really necessary for them, it is really important for them to return to their nest. Okay, so when the poet says birds begin to call, she refers to the birds announcing their time to return to their nests because it is getting dark. અંધારું થવા લાગે છે એટલે બર્ડ્સ પાછા નેસ્ટમાં આવી જવું જોઈએ. એ લોકોનો ટાઈમ થઈ ગયો છે નેસ્ટમાં પાછું આવવાનો before it gets dark. Okay, so this was all about third and the fourth question. Now let's move on to the next ones. Okay, so the fifth question is, do the white marbles last long? What happens to them? Do the white marbles last long? What happens to them? એમ પૂછે છે કે જે વ્હાઇટ માર્બલ્સ જે પોએમમાં કીધું છે એ લાસ્ટ લોંગ, એનો મતલબ એમ થાય છે કે એ જાજીવાર એવી જ રીતે માર્બલ્સની જેમ રહે છે અને ઇફ નથી રહેતા તો વોટ હેપન્સ ટુ ધેમ, પછી શું થાય છે? ઓકે, answer to that question is, first of all, here in the poem white marbles refers to rain, but it is snow rain, right? Snow rainfall છે. Okay, so શું થાય છે? The white marbles do not last long as they melt away soon. જે white marbles છે એ જલ્દી ઓગળી જાય છે, એ જેમ છે એમ જ રહેતા નથી. ઓકે, રેઇન ડ્રોપ છે તો એ જ્યારે તમારા હાથમાં આવે છે ત્યારે તો એ પાણી જ થઈ જાય છે. સ્નો છે, આપણે તો અહીંયા સ્નોફોલ નથી થતો, બટ તમે જોયું હશે મૂવીઝમાં જે સ્નોફોલ હોય છે એ ઇફ યુ ટ્રાય ટુ કેચ ઇટ, અગર તમે એને પકડવાની ટ્રાય કરો છો તો એ ઓગળી જ જવાનું છે, એ ફટાફટ મેલ્ટ જ થઈ જશે, રાઈટ? સો એ લોકો જાજીવાર એમનેમ રહે નહીં. ઇટ ડઝ નોટ લાસ્ટ લોંગ. ઇટ ડઝ નોટ લાસ્ટ લોંગ. Again, let's repeat the question. Do the white marbles last long? What happens to them? The white marbles do not last long as they melt away soon. White marbles છે એ જાજીવાર એમનેમ રહેતા નથી.
Why? Because એ ઓગળી જાય છે. It melts away. Right. So this was all about the fifth question. Let's move on to the sixth one. Do you enjoy playing in the rain? Why? એવું પૂછે છે ક્વેશ્ચન કે તમને લોકોને રેઇનમાં એન્જોય કરવું, પ્લે કરવું ગમે છે? શું કામ ગમે છે? ઓકે, સો યુ આર સપોઝ ટુ આન્સર ધીસ ક્વેશ્ચન ઓન યોર ઓન. એટલે કે તમારે તમારી જાતે જ આ ક્વેશ્ચનનો આન્સર લખવાનો છે કે તમને શું કામ રેઇનમાં પ્લે કરવું ગમે છે. ફર્સ્ટલી તમારે આ ક્વેશ્ચન, ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચનનો આન્સર કરવાનો છે. એમ પૂછે છે કે ડુ યુ લાઈક ટુ play or do you enjoy playing in the rain? તો yes or no એ તમારો ફર્સ્ટ આન્સર હશે. ફોર એક્ઝામ્પલ તમારો આન્સર યસ છે તો આવી રીતે યસ લખવાનું છે, દેન પુટ અ કોમા. ઇટ મીન્સ કે આ એક આન્સર છે. હવે વાયનો આન્સર હવે લખવાનો. ઓકે, સો જે બી તમારો આન્સર હોય છે વાયનો કે બીકોઝ આઈ લાઈક ટુ મેક પેપર બોટ્સ એન્ડ પ્લે વિથ ઇટ ઇન ધ રેઇન, એટલે તો એ તમારે અહીંયા લખવાનું. બીકોઝ આઈ લાઈક ટુ ગેટ વેટ, એટલે તમારે અહીંયા લખવાનું. બીકોઝ દેર ઇઝ ગ્રીનરી ઓલ અરાઉન્ડ, જ્યારે વરસાદ આવે છે ત્યારે આપણી આજુબાજુના ટ્રીઝ આર સ્માઇલિંગ હેપીલી. રાઈટ, જે ટ્રીઝ હોય છે એકદમ મૂવ થાય છે એન્ડ દે આર લિટરલી યુ નો ફ્રેશ. એ બહુ ફ્રેશ દેખાય છે. રાઈટ, સો ધ નેચર ઇઝ ઓલ અલાઇવ એવું ફીલ થાય આપણને જ્યારે રેઇન આવે ત્યારે. એ રીઝન છે તમારું રેઇન ગમવાનું. જે બી તમારા રીઝન હોય, તમને શું કામ રેઇન ગમે છે, દેટ યુ આર સપોઝ ટુ રાઇટ ઇટ ડાઉન ઓવર હિયર. બટ ફર્સ્ટ આન્સર યસ, પછી કોમા અને પછી તમારું રીઝન તમારે ત્યાં લખવાનું છે કે તમને શું કામ ગમે છે રેઇન. ઓકે, સો ધીસ વોઝ ઓલ અબાઉટ ધી ક્વેશ્ચન આન્સર્સ. સો આઈ હોપ કે તમને લોકોને આ બધા ક્વેશ્ચન આન્સર્સ સમજાઈ ગયા હશે. રાઈટ, so now we would be moving on to the next thing. Okay, so the next thing that we are supposed to do in this session 3 of English poem 1 is language work. Language work માં તમને લોકોને 3 questions આપેલા છે જેના તમારે answers લખવાના છે. Okay, if you would be present at school, અગર તમે લોકો પ્રેઝન્ટ હોત સ્કૂલે, લાઈક એવી પોસિબિલિટી હોત તો આપણે લોકો આ એક એક્ટિવિટીની જેમ કરી શકીએ. બટ એઝ ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ, આપણે લોકો આના આન્સર્સ ક્રિએટિવ રીતે નોટબુકમાં જ લખશું. દીદી તમને એનો પણ પિક્ચર મોકલી આપશે. ઓકે, સો લેટ્સ ગેટ સ્ટાર્ટેડ વિથ ધી લેંગ્વેજ વર્ક. એમાં જે નંબર 1 છે એ એમ કે છે નેમ થિંગ્સ દેટ યુ કેન ફીલ બટ કેન નોટ ટચ. Name the things that you can feel but cannot touch. એવા થિંગ્સ કે જે તમે ખાલી ફીલ કરી શકો, એને ટચ કરી શકો નહીં. ઓકે, સો those things are first one, heat. Heat એટલે કે જ્યારે કંઈ ફાયર થાય છે, આગ લાગે છે, ઓકે, ત્યારે શું થાય? એવરીવેર ઇટ્સ હોટ. રાઈટ, તો એ જે હીટ છે, જે ફાયરના કારણે જે ક્રિએટ થયેલી હીટ છે, યુ કેન ઓનલી ફીલ, એ તમે ટચ કરી શકો નહીં. સો ધીસ ઇઝ વન ઓફ ધ થિંગ દેટ યુ કેન ઓનલી ફીલ બટ યુ કેન નોટ ટચ. નેક્સ્ટ ઇઝ હેપીનેસ. હેપીનેસ ઇઝ કે જ્યારે તમે બહુ ખુશ છો કોઈ રીઝનના કારણે. રાઈટ, બીકોઝ ઓફ સમ રીઝન તમે લોકો બહુ ખુશ છો, યુ આર રિયલી હેપી. ઓકે, તમે એક્ઝામમાં ગુડ સ્કોર કર્યું હોય તો યુ આર રિયલી હેપી. ઓકે, તો એ જે તમારી હેપીનેસ છે બીકોઝ ઓફ યુ સ્કોરિંગ ગુડ માર્ક્સ ઇન યોર એક્ઝામ, એને શું કહેવાશે? ઇટ ઇઝ અ થિંગ દેટ યુ કેન ઓનલી ફીલ. હેપીનેસ તમે ફીલ કરી શકો, યુ કેન નોટ ટચ હેપીનેસ. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ દેટ. The third one is pain. જ્યારે તમને કંઈ વાગી ગયું છે ઓર તમારું ફ્રેન્ડ તમારા સાથે નથી બોલતું, તમારા ફ્રેન્ડ્સ તમારા સાથે નથી બોલતા, ઓર તમારા લીધે કોઈને હર્ટ થયું છે, તમારા લીધે કોઈને દુઃખ થયું છે, તો દેટ પર્સન ઇઝ ઇન પેઇન. ઓકે, વાગી ગયું હોય તો બી તમે લોકો પેઇનમાં હોય. રાઈટ, ઇટ પેઇન્સ. જ્યારે તમને ક્યાંય હર્ટ થયું હોય, રાઈટ, તો ઇટ પેઇન્સ. તો પેઇન
તમે ખાલી ફીલ કરી શકો. યુ કેન નોટ ટચ પેઇન. સો ઇટ ઇઝ ઓલ્સો વન ઓફ ધી વર્ડ, રાઈટ. એન્ડ ધ લાસ્ટ વન ઇઝ નોઇઝ. લાસ્ટ વન ઇઝ નોઇઝ. જ્યારે ક્લાસમાં બહુ બધો અવાજ થતો હોય છે, યુ કેન ઓનલી ફીલ ઇટ. તમે અવાજને ટચ કરી શકો નહીં. ઓકે, સો ધીઝ વર ધી 4 વર્ડ્સ કે જે તમારે આવું હેડિંગ આપવાનું છે અને લખવાના છે. આનો ફોટો પણ દીદી તમને મોકલી આપશે, એટલે યુ આર નોટ સપોઝ ટુ વરી અબાઉટ ધેટ. ઓકે, સો લેટ્સ રિવાઇઝ ઇટ અગેન. નેમ ધ થિંગ્સ ધેટ યુ કેન ફીલ બટ કેન નોટ ટચ. હીટ, તમે એને ન ટચ કરી શકો, યુ કેન ઓનલી ફીલ ઇટ. હેપીનેસ, પેઇન and noise. Okay, so these are the things that you can only feel but you cannot touch. Okay, so I hope that number 1 of language work given on page number 19 is clear to you. Okay, now let's move on to the next one. Okay, so in the language work number 2 is Catch Me If You Can is a game given in the poem. Okay, Catch Me If You Can એ એક ગેમ છે જે પોયમમાં આપેલી છે. હવે એ લોકો એમ કહે છે કે લિસ્ટ 3 more, એટલે કે પોયમમાં બીજી 3 ગેમ્સ પણ આપેલી છે, તો એ તમારે લિસ્ટ આઉટ કરવાની છે. ઓકે, સો ફર્સ્ટ વન વી અન્ડરસ્ટુડ ઇન ધી પોએમ વોઝ Catch Me If You Can. Okay, next one was Jumping Jack. The other one was hide and seek, and the fourth one was cops and robbers. Okay, so these are the 4 games that are mentioned in your English poem number 1, that is Catch Me If You Can. Okay, તો અહીંયા તો આપેલી જ છે આપણને, બટ તમારે લોકોએ બીજી 3 પોએમ્સ તમારે લોકોએ લિસ્ટ આઉટ કરવાની છે. આનો પણ દીદી ફોટો મોકલી દેશે. સો we are ending this session over here, અને આપણે એન્ડ કરીએ એ પહેલા let's recall કે આપણે આ સેશનમાં શું કર્યું. Okay kids, so let's recall what we did in this session number 3 of English poem 1. Okay, now firstly આપણે લોકોએ question answers સમજી લીધા. Now these question answers you are supposed to write it down in your English CW. After vocabulary words તમારે લોકોએ આ question answers તમારી ઇંગ્લિશની CW માં મેન્શન કરવાના છે. Okay, second one we did was page number 19 પર language work આપેલું છે, blue box છે. Now એમાં 3 points આપેલા છે. Okay, point 1 અને 2 આપણે લોકોએ કરી લીધું. થર્ડ point is about rhyming words. એ આપણે નેક્સ્ટ સેશનમાં કરશું ઇન ડિટેલ. ઓકે, એટલે આ સેશનમાં આપણે લોકોએ લેંગ્વેજ વર્કનું point 1 અને point 2 કરી લીધો છે. રાઈટ, સો ધીસ મચ વોઝ ધ થિંગ ધેટ વી ડીડ ઇન ધીસ સેશન નંબર 3. ઓકે, આટલું આપણે લોકોએ સેશન નંબર 3 માં કરી લીધું છે. રાઈટ, સો નાઉ until we meet the next time, we would be saying bye, take care.